그러면 좀 전에 말씀드린 대로 동영상을 다시 한 개 보고 강의를 이어가겠습니다. Cooperation is as old as humanity, and records exist for people working cooperatively right back to the 1760s. But the cooperative movement as we know it today began right here on Todd Lane in Rochdale. Life was hard in the 1840s. There were few jobs for the weavers, people were hungry, and life expectancy was very low. People were often in debt to shopkeepers, who sold poor quality food. This cooperatively owned shop was set up by 28 working people in 1844 who wanted to be able to buy honest food at honest prices. They saved up until they could afford to open a shop and transported their first goods by wheelbarrow all the way from Manchester. This group became known as the Rochdale Pioneers. They had butter, flour, oatmeal, sugar and candles. The gas company thought the co-op shop would not be able to pay their bills and so wouldn't supply them with gas. So the pioneers had to use the candles to light the shop the very first opening night at 8 p.m. on the 21st of December 1844. The Rochdale Pioneers were inspired by Robert Owen and used his ideas to create the cooperative values. Anyone could join the cooperative by paying £1, regardless of their religion, politics or job, and each person had one vote. They sold pure goods, and the shop profits were shared with the members as dividends. After 1 year, they had 74 members, and by 1860 this had grown to 3,450 members and 6 new stores. The idea of co-ops was spreading across the country, and in 1863 the Cooperative Wholesale Society was formed, buying in bulk to supply stock to the growing number of shops. This became the Cooperative Group. Most co-ops had a reading room above the shop that members could use, as education was seen as very important for all. In the Rochdale Pioneers Cooperative, many men and women had their first opportunity to take part in voting, years before general elections were in existence. Women were welcome in cooperatives from the very beginning, given equal voting rights, and were allowed to sign for their dividend. A minimum wage was implemented in 1907, 90 years before becoming law in the UK, and cooperatives were often ahead of their time when it came to issues like pensions and working conditions. Workers at a cooperative factory in Crumpsall had a piano, library, and even a football club at work, and they were the first biscuit makers in the country to work an 8-hour day. Employees even got a wedding cake given to them by the factory when they got married. Cooperatives are famous for caring for their members, even looking after the families of soldiers by continuing to pay their salaries whilst at war and assuring them jobs on their return home. Cooperatives spread worldwide and now have 1 billion members. From bankers and grocers to snake catchers and taxi drivers, more than 120 million people now work cooperatively. From the introduction of the Fair Trade Mark in 1994, cooperatives have been committed to stocking fair trade products, helping to support millions of food growers in developing countries. The massive impact of the actions of those 28 people back in 1844 has influenced a global movement, a new way of living and working. The original shop on Todd Lane has been preserved as a museum, so you can come and find out about cooperation, share cooperative stories, and discover more about the Rochdale Pioneers. You can check out the website to have a virtual tour of the Todd Lane Museum, or come and visit in person. The Cooperative Heritage Trust has recognised the relevance of cooperation in today's society, and with your help can continue to develop the Rochdale Pioneers Museum and National Cooperative Archive at this important time, so we can all inspire future generations. 21st century pioneers have a unique opportunity to make a significant contribution to safeguarding the future of cooperation and to improve our lives and the lives of others. It's now our time to make a difference as we move towards a brighter, more cooperative future. 좀 전에 보여드린 로치데일 공정선구자 조합과 관련한 이 영상에서 보시는 것처럼
제가 이 영상 직전에 설명드린 것처럼 영국의 노동자 계급, 그들의 삶의 질 혹은 삶의 조건이 굉장히 낮았던 그 상황에 대해서 국가, 그러니까 대영제국이라고 하는 국가도 그 문제를 해결해 주지 않았고 기업들도 해결해 주지 않았고, 그러면 그 문제를 누가 해결할 것인가? 당연히 그 문제의 당사자인 우리들이 해결할 수밖에 없었다라는 생각하에 28명의 선구자들이 모여서 1844년에 만들었던 로치데일 공정선구자 조합이 근대적인 협동조합의 효시가 되겠습니다. 물론 그 이전에도 아까 말씀드린 것처럼 로마 시대에도 상조계와 같은 것들이 있었고 중국에도 그랬고요. 우리나라에도 그 시기에 당연히 상조계 같은 것들이 있었을 겁니다. 그런데 그건 근대적인 형태라고 보기 좀 어려웠고요. 근대적인 형태로서 성공했던 최초의 협동조합이 바로 이 로치데일 공정 개척자 조합이라고도 하고 선구자 조합이라고도 하는 이 선구자 조합이라고 할 수 있겠습니다. 노동자들이 생계가 어려웠고 물자를 생산자들이 횡포를 많이 부렸다고 하는 겁니다. 노동자들의 이 생계가 어려웠다고 하는 건 여기 그림에도 나오지만 이런 아이들 여기 이제 청소하는 아이들이 나오죠. 요 그림에 보면 여기 요 밑에서 요 아이들이 이제 가장 나이 어린 아이들은 3세의 아이들이 일을 해야 될 정도로 노동자들이 생계가 굉장히 어려웠다라고 하는 겁니다. 그런데 물자를 주인 생산자의 횡포라고 하는 건요, 가령 이 사람들이 이제 주로 빵을 먹었기 때문에 가게에 가서 아마도 밀가루를 사다가 반죽을 해서 빵을 구워 먹었을 텐데, 이 물자를 주인 생산자가 어떤 횡포를 부렸냐면 밀가루의 중량을 늘기 위해서 밀가루에다 불순물을 많이 넣었다고 합니다. 얘네만 그랬냐? 우리나라도 이와 유사한 사례가 있습니다. 우리나라 1890년대에 일어났던 군란, 이모군란이라고 하는 군란을 아마 들어보셨을 거예요. 이모군란이 일어났던 원인이 뭐냐면 신식군대하고 구식군대, 그러니까 신식군대는 이제 일본군에 의해서 훈련을 받았던, 구식군대는 이제 여전히 칼 차고 다니고 뭐 창 들고 다니고 뭐 이랬던, 혹은 화승총을 들고 있다거나 이런 구식군대 간의 차별이 있었는데, 신식군대한테는 월급을 제때 줬는데 구식군대한테는 월급을 제때 안 준 거예요. 근데 구식군대한테 이제 월급을 줬습니다. 어쩌다 월급이 한번 나왔는데 그 월급을 그때는 이제 화폐로 지급한 게 아니고 쌀로 지급을 했다고 합니다. 근데 그 쌀에다가 중량을 늘리기 위해서 모래 같은 불순물을 막 넣는 거죠. 거기서 이제 구식군대가 열이 받아서 이모군란을 일으켜서 흥선대원군을 다시 뭐 복귀시키겠다, 이런 것들도 했다는 거죠. 그러니까 동서고금을 막론하고 이 물자를 쥐고 있는 부자들, 이들이 횡포를 부린 건, 혹은 뭐 이모군란의 경우에는 국가 권력이겠죠. 국가 권력이나 혹은 기업들이나 권력을 가진 자들이 횡포를 부렸고, 그 횡포를 부린 것에 대항하기 위해서 로치데일 공정선구자 조합과 같은 문제의 당사자들이 해결하기 위한 조직들을 만들었다라고 하는 겁니다. 이 28명이 1파운드의 출자금을 모았는데요. 지금 가치로 따지면 1파운드면 우리나라 돈으로 뭐 한 1,200원에 1,400원? 현재 파운드화의 환율이 얼마인지 정확히 모르겠지만 얼마 안 되는 돈인데요. 이때는 이게 굉장히 큰 돈이어서 매주 20펜스씩 50회를 모았다고 합니다. 그렇게 해서 1파운드를 모았고요. 그래서 28파운드, 28명이 조합원데 28파운드를 가지고 조합을 만들었고, 그 조합의 계획은 뭐였냐면 이렇게 5개 주요한 계획을 나눌 수 있는데요. 첫 번째가 공동의 필요를 스스로 제공하는 협동체. 그러니까 우리가 느끼는 문제, 우리가 해결이 시급하다고 생각하는 문제를 우리 스스로 제공해주는, 그리고 조합원이 경작할 토지도 구입하겠다. 세 번째로 실직한 조합원의 일자리 마련을 위해서 공장을 설립하겠다. 그리고 네 번째로 조합원을 위한 주택을 마련하겠다. 그리고 5번째로 식료품 등을 판매할 점포를 설치하겠다 라고 하는 이런 원대한 계획들이 있었다고 합니다. 이런 로치데일 공정선구자 조합이요, 지금은 영국 최대 협동조합 그룹인 더 코퍼러티브라고 하는 것으로 발전을 했고요. 조합원의 숫자가 늘어난 것만 보셔도 44년에서 50년, 단 6년 만에 28명에서 600명으로, 근데 10년 만에 3,400명으로 급속하게 조합원이 늘어난다는 거죠.
왜 조합원이 늘었을까? 그 조합원으로 가입하려고 하는 사람들이 가지고 있었던 문제를 로치데일 공정선구자조합이 잘 해결해 줬기 때문에 저는 사회적 경제의 본질이 여기에 있다고 봅니다. 그러니까 사회적 경제가 물론 이제 여기는 이제 더 코퍼러티브는 영국 최대 협동조합 그룹이 되어 있기도 하고 몬드라곤의 경우에도 그러니까 스페인에 있는 몬드라곤이라고 하는 지역에 노동자 협동조합들이 많이 구성되어 있는데 뭐 그 지역의 경우에도 몬드라곤 협동조합 그룹이 스페인 제게 파리 서열로 파리라고 하니까 꽤 높은 서열을 가지고 있긴 했는데요. 저는 대한민국의 사회적 경제 조직은 그렇게 어마어마하게 성장할 필요가 있을까? 그리고 저는 어쩌면 그렇게 크게 성장해서도 좀 안 된다라는 생각을 가지고 있는 게 뭐냐면 이게 성장을 많이 하게 되면 크게 성장을 하게 되면 지역사회가 가지고 있는 혹은 지역민들이 가지고 있는 문제에 대해서 내가 해결해야 된다라고 하는 그런 필요성들이 자꾸 희미해질 수 있습니다. 그러니까 저는 지역사회 기반에서 적정한 조합원의 숫자를 가지고 지역민들이 해결해야 된다고 느끼고 있는 그런 필요성 있는 문제들 이런 것들을 잘 해결할 수 있는 적정한 사이즈가 필요하다라고 생각이 되고요. 그 적정한 사이즈의 협동조합이 어쩌면 적정한 사이즈의 조합원을 잘 품어안을 수 있는 그런 사회적 경제 조직이 될 수 있겠다라고 생각을 합니다. 현재 더 코퍼러티브를 보면요. 2013년 기준입니다. 이때 매출이 뭐 19조 원 정도 됐었고, 특히나 이제 놀라운 게 업종을 보시면 생활재, 제약, 장례식, 법률 서비스, 전기, 보험, 부동산, 여행, 금융, 그러니까 굉장히 다양한 분야에서 활동을 하고 있다는 거죠. 그러니까 1844년에 로치데일의 선구자 28명에 의해서 만들어졌을 때는 최초에는 그냥 조그만 가게에서 뭐 밀가루를 판다든가 설탕을 판다든가 뭐 이런 것만 판매하는 현재의 조그만 단위의 소비자 생활 협동조합 정도에 멈춰 있었다라고 하면 현재는 정말 다양한 업종에서 다양한 제품들, 다양한 서비스들을 제공하고 있는 기업으로 성장을 했다라는 것. 역시 이것도 뭐 저는 이제 적정한 사이즈의 적정한 조합원이 주체가 되는 그런 사회적 경제 조직을 저는 적정하다고 보지만 어쨌든 그 조합원들의 필요와 욕구, 염원들을 잘 충족시켜 줬기 때문에 로치데일 공정선구자조합은 이만큼 성장할 수 있었다라고 생각합니다. 사회적 경제 개념을 다시 한번 저희가 살펴보면 사회적 경제는 사회적 목적과 그리고 사회적 소유와 사회적 자본이라고 하는 세 개로 구성되어 있다라고 봐도 무방합니다. 사회적 목적은 첫 번째로 이제 대안적인 자원 배분이라고 이제 제가 부가 설명을 써놨는데요. 아까 이제 자본주의 시장 경제에서는 이 자원에 대한 분배, 자원에 대한 배분이 당연히 경쟁 시스템에 기반하고 그래서 더 많은 가격을 지불할 의사가 있는 사람에게 더 많은 상품과 서비스를 제공하는 거겠죠. 그러면 편중될 겁니다. 자본을 많이 동원할 수 있는 사람들은 굉장히 높은 수준의 상품이나 서비스를 누릴 수 있는 거고 그 자본을 조달할 수 있는 능력이 낮은 사람은 아주 낮은 수준의 그런 상품이나 서비스를 누릴 수밖에 없겠죠. 그게 일반적인 자본주의 경쟁 시장이라고 하면 사회적 경제는 그것보다는 대안적으로 현재 사회적 기업과 관련해서 우리나라 사회적 기업의 가장 많은 부분이 이제 일자리 제공형 사회적 기업이잖아요. 그러니까 취약계층에게 일자리를 제공하는. 왜 취약계층에게 특히 일자리를 제공하는 걸 사회적 기업의 한 유형으로 넣어놨는지는 요것 때문에 그렇습니다. 취약계층은 일반 경쟁시장 혹은 노동시장에서 취업하기가 쉽지 않아요. 노동력도 딸리고 학력도 사실은 좀 딸린 분들이 있기 때문에. 그러니까 그런 분들에게 사회적 기업이라는 걸 통해서 일자리를 주고 그분들이 노동을 하면 그 노동을 한 만큼 임금을 주는 방식을 통해서 대안적인 자원 배분이 가능하다는 거죠. 두 번째는 사회적 소유입니다. 이 사회적 소유권, 이 사회적 소유가 특히나 이제 그 소유에 기반해서 나타나는 게 가령 주식회사의 경우에는 주식회사의 뭐 대표이사나 이사를 뽑는 게 이제 주주총회에서 이제 뽑잖아요.
근데 그 주주총회에서 주권이 발휘되는 근거는 내가 얼마만큼 많은 주식을 갖고 있느냐에 따라서 가령 제가 그 회사 주식의 30% 가지고 있다라고 하면 전체 의결권의 30%를 제가 보유하는 게 되겠죠. 그런데 특히나 이제 협동조합의 경우에는 출자금의 규모와 상관없이 1인 1표로 결정이 되지 않습니까? 그게 어쩌면 사회적 소유의 가장 대표적인 예가 될 수도 있겠습니다. 마지막으로 이제 사회적 자본인데요. 이건 호혜성이라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 사회적 자본은 연결되어 있다는 거거든요. 얼마만큼 조밀하게 그리고 깊게 연결되어 있냐에 따라서 개인이 느낄 수 있는 행복감 이런 것들이 굉장히 많이 차이가 납니다. 우리나라의 경우에는 사회적 자본이 미국 사회에 비해서 우리나라가 사회적 자본이 조금 더 발달해 있다 그래요. 그래서 우리나라는 한 5단계 정도만 거치면 누구나 뭐 대통령하고도 아는 사람이 연결될 수 있고 이재용 회장하고도 아는 사람이 연결될 수 있는 그런 사회적 자본이 있다고 하는데 미국의 경우에는 만약에 대통령과 내가 아는 관계가 되기 위해서는 한 7단계에서 8단계 물론 미국의 인구가 많기 때문에 그럴 수도 있지만 미국의 이제 그 혼자 볼링 치기라는 책을 썼던 그러니까 볼링장에서 이제 볼링을 치는데 혼자 볼링을 치는 거예요. 원래 볼링은 여러 명이 쳐야 되는 거잖아요. 그런데 혼자 볼링을 칠 정도로 미국은 사회적 자본이 굉장히 낮다라고 하는 그런 책을 쓴 사람이 있을 정도로 미국의 사회적 자본 지수는 우리나라보다 좀 낮다라고 합니다. 사회적 경쟁을 해서 사회적 목적과 사회적 소유와 사회적 자본 이 세 개로 형성이 된다라고 얘기할 수 있겠습니다. 그리고 사회적 경제 영역은 아까 말씀드린 것처럼 아까는 이제 제4섹터라고 말씀드렸죠. 1섹터인 국가, 정부, 2섹터인 시장, 3섹터인 시민사회 영역. 여기서는 국가와 시장, 시민사회 영역까지도 포함하는 개념입니다. 아까 이제 말씀드린 것처럼 결사체, 유럽 사회에서는 결사체의 경우에도 혹은 시민사회의 경우에도 사회적 경제 조직으로 본다라고 했잖아요. 그러니까 이 그림에서는 시민사회 조직 혹은 결사체와 같은 제3섹터, 비영리 영역을 제3섹터로 따로 구분하지 않고 국가를 1섹터, 시장을 2섹터, 시민사회와 결사체 그리고 사회적 경제 조직까지 포함해서 이걸 세 번째 섹터로 보는 요게 사회적 경제. 즉 여기서도 또 그 개념이 드러나죠. 국가가 일부 해결해 줍니다. 우리의 필요를. 시장도 일부 해결해 주죠. 그런데 국가도 해결해 주지 않고 시장도 해결해 주지 않는 영역이 있습니다. 그런 영역들을 우리 스스로 해결하는 게 사회적 경제다 라고 하는 개념이 다시 한번 이 그림에서 드러납니다. 이 사회적 경제가 등장한 배경에 대해서 이제 저희들은 국가 실패라고 하는 하나와 시장 실패라고 하는 하나 그 두 가지 측면에서 많이 얘기를 하는데요. 첫 번째는 국가 실패입니다. 특히나 이제 동유럽 공산주의 그러니까 1989년에서 1991년 이때쯤 사이에 소련을 비롯한 공산주의권이 붕괴했잖아요. 그건 명확히 국가 실패라고 하는 그러니까 국가가 자본을 보유하고 그 보유한 자본에 대해서 한 국가의 시민들에게 인민들에게 그걸 이제 분배해주는 그 기능을 하기 위해서 공산주의 사회가 만들어졌는데 그 공산주의 사회가 제대로 작동하지 않았다라는 거죠. 요즘 북한 경제의 현실을 봐도 그렇습니다. 공산주의가 잘 작동하지 않는다라고 하는 건 가장 근본적인 원인은 이 사회주의 경제 혹은 공산주의 경제의 낮은 생산성이라고 할 수 있겠는데요. 그 낮은 생산성의 원인은 뭐 근로력이 부족하다든가 경쟁이 없다든가 정보 수집이 어렵다든가 이런 측면들이 사회주의 경제의 낮은 생산성의 가장 큰 원인이라고 할 수 있겠습니다. 두 번째는 시장 실패인데요. 좀 전에 국가 실패가 현실 사회주의 혹은 현실 공산주의의 실패를 얘기한다고 하면 시장 실패는 자본주의 시장 경제 시스템도 성공한 거라고 보기 어렵다라고 하는 측면에서 가령 대공황이라든가 그러니까 1929년에 있었던 대공황 혹은 2008년에 있었던 세계 금융위기의 사례를 많이 듭니다. 그러니까 자본주의 시스템이 제대로 작동을 했다라고 하면 1929년에 대공황이 오지 않았어야겠죠. 그리고 동시에 2008년에도 세계 금융위기가 오지 않았어야 될 겁니다.
그런데 대공황이 왔고 금융위기가 왔죠. 왜 왔느냐? 자본주의 시스템이 제대로 작동하지 않기 때문에. 그렇다고 하면 자본주의 시장 경제도 일정 정도 실패했다라고 봐도 무방할 거다라고 하는 겁니다. 이 존 스튜어트 밀이라고 하는 사람은 1850년대 이때쯤에 그 영국에서 활동했던 경제학자인데요. 이 사람은 전형적인 자본주의 신봉자였습니다. 자본주의 시장 경제를 신봉하던 사람이었는데 그 사람조차도 이렇게 얘기를 했습니다. 자본주의 경제에서는 가장 큰 몫은 전혀 일하지 않는 사람들에게 돌아가고 그 다음으로 큰 몫은 거의 형식적으로만 일하는 사람들이 차지하고 일이 힘들고 혐오스러워질수록 분배는 작아져서 육체적으로 가장 고되고 사람을 마모시키는 일을 하는 노동자는 생존 유지에 필요한 생필품마저 얻는 것이 불확실하다라고 개탄을 했다고 하는 겁니다. 그러니까 150년 전에 영국에서 정말 전 세계 자본주의의 최고도의 발달 단계를 보여주던 영국에서 활동하던 우파 경제학자임에도 불구하고 스튜어트 밀이 자본주의에 대해서 이런 비판을 했다고 하는 건 이미 그때도 자본주의 시장 경제에 일정 정도의 모순 문제가 있었다. 즉, 좀 전에 보여드렸던 것처럼 국가 실패 그리고 시장 실패, 사회주의나 공산주의도 실패했고 자본주의 시스템도 일정 정도 문제를 가지고 있다. 그러면 그 문제를 어떻게 해결할 것인가? 그래서 대안으로 등장한 게 사회적 경제라고 하는 겁니다. 사회적 경제하고 복지국가하고는 정말 뗄래야 뗄 수 없는 관계인데요. 그래서 이제 사회적 경제를 설명하면서 이 복지국가에 대해서 또 따로 설명을 드린 이유가 제 설명을 또 한번 들어보시면 그래서 사회적 경제와 복지국가를 같이 설명하는구나 라고 이제 이해를 하실 겁니다. 복지국가는 1941년에 6월에 영국에서 베버리지라고 하는 서 베버리지라고 하는 베버리지 경이라고 하는 사람이 있었는데요. 이 사람이 이제 베버리지 보고서라는 걸 만들었습니다. 이 보고서를 만든 이후에 복지국가가 등장했는데요. 복지국가는 에스핑 앤더슨이라고 하는 스웨덴의 경제학자가 복지국가를 서유럽 조합주의 복지국가, 북유럽의 사회민주주의 복지국가, 그리고 미국과 영국의 자유주의 복지국가라고 하는 세 개로 분류를 해서 복지국가를 설명을 하고 있는데요. 앤더슨에 따르면 이제 우리나라는 미국과 영국의 자유주의 복지국가와 굉장히 비슷한 그런 형태라고 합니다. 이 복지국가의 탄생과 사회적 경제가 어떻게 연결되느냐? 여기서 보시면 더 정확히 보입니다. 그러니까 19세기와 20세기 초반까지, 그러니까 1차 대전과 2차 대전이 있었던 1945년 정도까지 해서 유럽의 사회적 경제가 굉장히 많이 발전했습니다. 물론 1차 대전과 2차 대전이라고 하는 그런 엄청난 사회적 재난 상황에서는 발전의 정도가 좀 끊기긴 했겠죠. 그런데 어쨌든 1945년 2차 대전 그즈음까지는 유럽의 사회적 경제가 굉장히 많이 발전을 합니다. 그런데 2차 대전이 끝나고 나서 1970년대 중반까지 유럽의 사회적 경제가 쇠퇴일로를 경험한다는 겁니다. 성장을 멈추는 게 아니고 만약에 100개의 사회적 경제 조직이 있었다고 하면 그 100개 있었던 게 1945년 2차 대전 끝난 이후에는 뭐 50개, 40개로 100개에서 오히려 숫자가 더 줄어들었다고 하는 겁니다. 왜 그랬느냐? 복지국가의 황금기 때문에 그렇습니다. 그러니까 잠시만 커피 좀 마시고 하겠습니다. 제가 아까 말씀드린 것처럼 1945년 2차 대전 전까지는 우리들이 가지고 있는 문제에 대해서 아까 말씀드렸죠. 정부가 그걸 잘 해결해 주지도 않고 기업이 모든 걸 해결해 주지도 않습니다. 그럼 누가 해결해야 되느냐? 그 문제의 당사자인 변화의 필요를 느끼고 있는 우리가 해결을 해야 된다는 거였죠. 그런데 복지국가라고 하는 이 개념에서는 국가가 국민들이, 시민들이 혹은 인민들이 가지고 있는 문제를 국가가 나서서 해결을 해줍니다. 즉 사회적 경제 조직이 굳이 우리의 문제 해결을 위해서 열심히 노력할 필요가 없어졌다는 거죠. 그래서 복지국가의 황금기 시기에는 사회적 경제가 성장을 멈췄다라고 하는 겁니다. 근데 이게 1970년대 중반까지라고 말씀드렸잖아요. 70년대 중반 이후에 복지국가가 또 쇠퇴를 합니다.
쇠퇴라는 게 경제학에서 혹은 사회학에서는 뭐라고 얘기하냐면 영국에서 마거릿 대처라고 하는 철의 여인이라고 불렸던 마거릿 대처가 집권한 게 70년대 후반입니다. 그리고 미국에서는 레이건이라고 하는 레이거노믹스라고 불리던 경제의 신봉자였던 레이건이 등장을 했던 것도 80년대 초반이었죠. 그러니까 그 신자유주의를 신봉하던 대처나 마거릿 대처나 레이건이 등장을 하면서 복지국가가 갑자기 전반적으로 쇠락하기 시작한 겁니다. 복지국가가 쇠락하면서 다시 유럽의 사회적 경제 조직이 귀환을 했다라고 하는 거죠. 왜? 복지국가의 황금기 때는 국가가 모든 문제를 해결해 줬지만 복지국가가 쇠퇴하면서 국가가 그 책임을 방기하기 시작하는 거죠. 예전에는 100이라는 문제를 개인이 가지고 있었다고 하면 90 정도는 국가가 해결을 해줬는데 이 70년대 후반 이후로는 100이라는 문제에 대해서 50, 40 정도만 해결해주고 나머지는 니네가 알아서 해결해. 개인이 알아서 해결해. 라고 하는 걸로 입장이 선회했기 때문에 다시 사회적 경제가 그 문제의 필요성에 대해서 문제를 해결할 필요성을 느끼는 사람들이 전면에 날 수밖에 없었다라고 하는 겁니다. 유럽에서는 사회적 경제가 특히나 이제 실업에 대해서 맞서는 노력으로서 많이 등장을 했는데요. 노동통합 사회적 경제 조직으로서 노동통합기업이라든가 노동자협동조합. 우리나라에도 노동자협동조합이 굉장히 많이 있습니다. 그런데 우리나라 협동조합기본법상에 따르면 명칭이 노동자협동조합이 아니고 직원협동조합으로 돼 있는 차이만 있을 뿐이지 실제로 우리나라에도 노동자협동조합이 굉장히 많이 발달해 있는 그런 유럽에서는 실업에 맞서기 위해서 이런 형태들이 많이 등장을 했고요. 실업뿐만 아니라 지속가능한 발전을 위해서 뭐 재활용 기업들이라든가 환경보호 민간단체들 그리고 유기농업 발전을 위한 협동조합들 이런 것들도 굉장히 많이 등장을 했다는 겁니다. 이건 사회적 경제에 대해서 드프루니 교수라고 하는 벨기에 있는 리에주 대학의 경영학과 교수님인데요. 이분이 사회적 경제를 이렇게 정의를 했습니다. 사회적 경제는 주요하게 다음의 원칙을 자신들의 윤리로 삼고 있는 협동조합, 상호공제조직, 이 상호공제조직은 아까 말씀드렸죠. 공제조합, 우리나라에는 없는 그런 공제조합, 그리고 민간단체. 그러니까 여기서도 보시면 드프루니 교수는 이런 민간단체가 특히나 이제 시민사회 조직이라고도 할 수 있는데 이 민간단체까지도 사회적 경제 조직으로 통합적으로 봅니다. 민간단체에 실행되는 경제적 활동으로 구성된다라고 하면서 그 원칙은 뭐냐? 이윤보다는 구성원 또는 집합적 이해를 위한 서비스. 그러니까 사기업의 경우에는 이익을 남기는 걸 주요한 목적으로 하지만 이윤도 물론 추구를 해야 되지만 그것과 함께 그 구성원, 사회 구성원 혹은 조직의 구성원 혹은 그 조직이나 사회의 집합적인 이해, 집단적인 이해관계를 위한 서비스를 주요 목적으로 한다라고 하는 측면에서 차이가 있다고 하는 거죠. 두 번째는 운영의 자율성입니다. 운영의 자율성은 국가 혹은 사기업으로부터 자율적인 운영이 필요하다라고 하는 측면이고요. 세 번째는 민주적 의사결정 과정입니다. 요건 아까도 말씀드린 것처럼 협동조합이 일반적으로 가지고 있는 원칙들 1인 1표가 민주적 의사결정 과정의 가장 대표적인 사례, 예로 말씀을 드릴 수 있겠고요. 네 번째는 수익 분배에서 자본보다는 사람과 노동을, 그러니까 뭔가 생겼으면 그 뭔가 생긴 걸 주식회사의 경우에는 주권 배당이라고 하는 걸 통해서 주식을 많이 가진 사람한테 배당을 많이 해주겠죠. 분배를 그렇게 할 텐데 자본을 중심으로. 그런데 수익 분배를 자본이 아닌 사람과 노동, 뭐 그런 원칙을 세울 수도 있습니다. 어떤 사회적 기업 혹은 어떤 협동조합, 마을기업, 자활기업에서는 소득 수준이 낮은 사람, 현재 수준에서 소득 수준이 낮은 사람 혹은 현재의 삶의 조건이 좀 낮은 사람, 그러니까 한 협동조합의 조합원들이 있는데 모두가 자기 집을 가지고 있는데 자기 집을 가지고 있지 못한 조합원이 있을 수도 있잖아요. 그 자기 집을 가지고 있지 못한 조합원의 자산 형성을 위해서 그 조합원에게 더 많은 분배를 해줄 수도 있고 혹은 그 조합원에게 급여를 좀 더 많이 줄 수 있는 그런 방식으로도 가능하겠다라고 하는 게 드프루니 교수가 본 사회적 경제 운영 원칙들입니다. 유럽에서는 아까 1844년에 로치데일 공정선구자조합이 만들어져서 근대적인 협동조합의 효시라고 말씀을 드렸잖아요. 우리나라에도 똑같은
로치데일 공정선구자조합이 가지고 있었던 그런 목적과 똑같은 목적을 가진 소비자생활협동조합이라고 할 수 있는 게 조선노동공제회라고 하는 게 생깁니다. 이게 1921년 7월 15일에 서울에 생겼는데요. 이 조선노동공제회에서 주로 팔던 건 이런 겁니다. 쌀, 채소, 땔감 이런 것들을 싸게 파는 거죠. 그러니까 아까 로치데일 공정선구자조합에서 그 사람들이 밀가루, 설탕, 그러니까 그 사람들이 먹던 식료품 이걸 싸게 파는 것과 동일한 이유에서 조선노동공제회도 그때 당시에 서울 사람들이 많이 필요했던 쌀, 채소, 땔감 이런 걸 싸게 공급하는 이런 사업들을 했다는 거고요. 일제총독부가 이렇게 1921년에 최초로 소비조합이 생긴 이후에 많은 조합들이 생겼는데요. 일제가 1930년대에 들어서면서 그런 협동조합들을 금지를 시켜버립니다. 금지를 시킨 이유는 뭐였냐면 일제가 한반도를 점령하고 있는 상태에서 자신들의 경제권 내로 조선 사람들이 다 들어와야 되는데 조선 사람들이 일제의 경제 영향권이 아닌 스스로의 그러니까 협동조합이라는 조직을 만든다는 건 일제의 영향권에서 벗어난다는 거잖아요. 그러면 식민지배가 어렵다라고 생각해서 1930년대 일제가 협동조합 그리고 동시에 개에 대해서도 금지령을 내려서 우리나라에서는 그 이후에 해방되기 전까지 협동조합과 개가 상당히 많이 사라지게 됩니다. 좀 이따가 다시 하겠습니다.